بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں سیمی چودھری۔ خبر شامل کرتے ہیں کھڈرو سے ہمارے نمائندے میر ندیم جی۔ کھڈرو میں آج معروف ولی حضرت حبیب درویش برہانی کا 78واں سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جس میں دور دراز کے علاقوں سے سینکڑوں زائرین کی آمد جاری ہے۔ آنے والے تمام زائرین کے لیے لنگر کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ میہر شہر میں دوران مرمت مکان کی چھت گر گئی، جس کے باعث ایک فرد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میہر شہر کے رامپور محلہ میں مکان کی دوران مرمت چھت گر گئی۔ چھت گرنے کے باعث ایک شخص گلزار جتوئی جاں بحق اور 4 افراد غلام سرور جتوئی، علی محمد چانڈیو، امیر تیونو، احمد خان چانڈیو زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش اور زخمیوں کو ہسپتال میہر پہنچا دیا گیا، جہاں زخمیوں کو فوری طبی امداد دے کر تشویشناک حالت میں مزید علاج کے لیے لاڑکانہ ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ لاش پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ دوسری جانب تھانہ ای سیکشن پر واقعے کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ لاڑکانہ سے ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی لاڑکانہ عمران قریشی کی ہدایت پر لاڑکانہ پولیس نے محرم الحرام کے دوران کانٹیجنسی پلان جاری کر دیا۔ کانٹیجنسی پلان کے مطابق یوم عاشور کے سلسلے میں لاڑکانہ ضلع کے اندر ماتمی جلوسوں، 179 اور 181 مجالس کے مربوط سیکیورٹی اقدامات کے لیے 3300 پولیس افسران اور جوانان سمیت خواتین اہلکار بھی اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ جاری کردہ کانٹیجنسی پلان کے مطابق 16 حساس مجالس اور ماتمی جلوس سمیت 9 انتہائی حساس مجالس اور ماتمی جلوسوں پر لاڑکانہ پولیس کے افسران اور جوانان سمیت رینجرز بھی اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ محرم الحرام کے دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر لاڑکانہ کے اندر انسداد دہشت گردی ریزرو پلاٹون کو بھی اسٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایس او پیز پر بھرپور عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ ضلع بھر میں وال چاکنگ، اشتعال انگیز تقاریر اور ہتھیاروں کی نمائش پر سخت پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ پلان کے مطابق اسپیشل برانچ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کے ذریعے تمام روٹس اور امام بارگاہوں کی سویپنگ اور کلیئرنس کی جائے گی۔ تمام پولیس افسران ایڈوانس انٹیلیجنس کلیکشن اور شیئرنگ کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کنٹرول روم کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ تمام امام بارگاہوں اور جلوسوں کی مربوط سیکیورٹی کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مختلف انجمن کے رضاکاران کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام رضاکاروں کو تربیت بھی دی جا چکی ہے۔ تمام مجالس، جلوسوں اور امام بارگاہوں میں آنے والوں کی بدن تلاشی اور جامع تلاشی کو یقینی بنایا جائے گا۔ محرم الحرام کے دوران پولیس گشت میں اضافہ کر کے پولیس پکٹس میں اضافہ کیا جائے گا اور مشکوک مقامات اور علاقوں کے اندر سرچ اور کامبنگ آپریشن کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وال تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز، ویڈیو ریکارڈنگ، سی سی ٹی وی کیمراز، بم ڈسپوزل اسکواڈز، ٹریفک معاملات سمیت تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ایس ایس پی لاڑکانہ عمران قریشی صاحب نے تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو ضلع انتظامیہ سے باہمی تعاون، امام بارگاہوں کے منتظمین، پیس کمیٹی کے ممبران، علماء اور مذہبی شخصیات سے رابطے میں رہنے کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس سلسلے میں تمام پولیس افسران اور جوانان جاری کردہ احکامات پر پوری ذمہ داری سے عمل درآمد کریں گے۔ کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام معاملات کو مانیٹر کرنے کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جوائنٹ کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ حجرہ شاہ مقیم راج باغ کنگن پور میں نامعلوم شخص کی نعش دیکھی گئی۔ پولیس موقع پر نہیں پہنچ سکی۔ نعش تیرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ پولیس کیس کی وجہ سے مقامی لوگ نعش کو نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ چکوال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ منیر پبلک ہائی اسکول میں طلبہ پر مبینہ تشدد۔ اسکول پرنسپل نے مار نہیں پیار کی دھجیاں اڑا دی۔ طلبہ پر ڈنڈے سے تشدد کیا اور مرغا بنایا جاتا ہے۔ والدین کا موقف۔ منیر پبلک اسکول اینڈ کالج میں تشدد حکومتی پابندیوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے نجی اسکول میں بچوں پر تشدد کا نوٹس لے لیا۔ سی ای او ایجوکیشن کو معاملے کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ گجرانوالہ میں رہوالی کے قریب مسافر وین میں آتش زدگی کے بعد ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ سیکرٹری آر ٹی اے اور ٹریفک پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں غیر سلنڈر لگی مسافر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کاروائیاں چندہ، قلعہ، عزیز کراس اور اندرون شہر میں ناکہ بندی کر کے کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر سہیل خواجہ کے مطابق سیکرٹری آر ٹی اے نے دوران کارروائی متعدد گاڑیوں کے چالان کیے اور متعدد سلنڈر تحویل میں لے لیے۔ سٹی ٹریفک پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 50 مسافر گاڑیاں تحویل میں لے لیں۔ گاڑیوں کو تحویل میں لے کر مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ مسافر گاڑیوں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کروائے گئے۔ قومی یکجہتی فورم نے جدہ کے ایک مقامی ہوٹل میں سابقہ کوارڈینیٹر وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار اقبال یوسف کی زیر صدارت یوم استحصال کشمیر کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی قونصل جنرل خالد مجید تھے۔ تفصیلات کے مطابق جدہ کے ایک مقامی ہوٹل میں قومی یکجہتی فورم نے یوم استحصال کشمیر کا اہتمام کیا، جس کی صدارت
کنوینئر اور سابقہ کوارڈینیٹر وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار اقبال یوسف نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کونسل جنرل خالد مجید تھے۔ تقریب کی نظامت کے فرائض میاں محی الدین نے ادا کیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی گئی۔ تقریب کا استقبالیہ جماعت اسلامی کے میاں ذوالفقار نے دیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل خالد مجید نے اپنے خطاب میں قومی یکجہتی فورم کی اس کاوش کو سراہا اور اس بات کا یقین دلایا کہ کشمیر کے لیے وہ ہر لمحہ حاضر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے لیے درد دل رکھنا، اظہار کرنا صدقہ جاریہ اور عبادت ہے۔ ہم سفارتی سطح پر ہر فورم پہ کشمیریوں کی آواز بنے ہیں اور انشاءاللہ بنتے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ملک شمس الطاف نے اے آرٹیکل اور 370-35 پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے راجہ گلفراز نے دولولہ انگیز خطاب کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کے چیئرمین چودھری اظہر وڑائچ نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہر فورم پر ان کی آواز بنیں گے۔ مسلم لیگ نون کے چیئرمین چودھری اکرم گجر نے کہا کہ کشمیر کی لڑائی کوئی چند سالوں کی نہیں بلکہ ایک صدی پر محیط ہے۔ پی ٹی آئی سے احمد فواد سواتی، پاک اوورسیز میڈیا فورم سے فہیم ملک اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں پاک جرنلسٹ فورم، پاک اوورسیز میڈیا فورم اور کمیونٹی کے سرکردہ ارکان نے بھی شرکت کی۔ آخر میں فورم کے کنوینئر سردار اقبال یوسف نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اوورسیز پاکستانی اسی طرح ہر فورم پہ مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے رہیں گے۔ تقریب کا اختتام دعائے خیر سے کیا گیا، جس کی سعادت جمعیت علماء اسلام کے حافظ ابو بکر نے حاصل کی۔ ملتا تیری دنیا جتنی مرضی آنکھیں بند کر لے، دنیا جتنی مرضی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے، یہاں ظلم ہو سکتا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا۔ جہاں ناانصافی ہو سکتی ہے، جو ہے ان سے بھی یہی ہے کہ نہیں ہے ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ۔ دوسری طرف ہمیں امن کی آشا کا اسٹیڈیم میں بیٹھا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو بیٹھا ہوا بیٹسمین اس نے ابھی چھکا کیوں نہیں لگا۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد آصف صاحب سے تشریف لائیں۔ بغداد کی حکومت کے اندر ایک وزیر 5-10 درج ہے کہ اور آج کے اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ ایسے احباب موجود ہیں جن کو عرصہ 40 سال سے وہ جو 1947 سے ابھی تک کر لیتے ہیں۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا۔ گیمبر اکاڑا کینٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عابد فریدی سے۔ گیمبر ماڈل ٹاؤن اور محلہ رسول نگر کی آبادی میں لگا 1.5 سال سے خراب واٹر فلٹر پلانٹ ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ انتظامیہ اور عوامی حلقوں کے نمائندے توجہ دیں، عوامی مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق گیمبر کے علاقہ ماڈل ٹاؤن اور محلہ فرید نگر کے مکینوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیا گیا تھا تاکہ لوگ بآسانی صاف پانی بھر سکیں، لیکن قابل افسوس امر یہ ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے گزشتہ کئی عرصہ سے مذکورہ پلانٹ غیر فعال ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو صاف پانی کے حصول کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دور دراز سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں یا پھر ٹینکر مافیا کی زد میں ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں واٹر ٹینکر مافیا سے پانی لینے پر بھی مجبور ہیں، جو کہ آئے دن ریٹ میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ مذکورہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فعال کر کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ٹوبر ٹیکسنگ سے خبر شامل کرتے ہیں ضلعی انتظامیہ نے پرامن عاشورہ محرم کے لیے انتظامات تیز کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، ڈی پی او عمر فاروق کا پاک آرمی کے افسران کے ہمراہ شہر کا دورہ۔ ضلعی انتظامیہ پولیس پاک فوج کے افسران نے مرکزی جلوس و امام بارگاہ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے روٹ کے اطراف سیکیورٹی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر زوہا شاکر، ڈی ایس پی اور میونسپل کمیٹی کے افسران بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا روٹ سے عارضی اور پختہ رکاوٹیں فوری ہٹانے کا حکم۔ ضلعی انتظامیہ نے عاشورہ محرم کے لیے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات مکمل کر لیے۔ تمام علماء کے تعاون سے ضلع میں مثالی امن کی فضا برقرار رکھی جائے گی۔ ضلع بھر میں مؤثر سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈی پی او کے مطابق جلوس کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی بھی کی جائے گی۔ تمام ایس ایچ اوز کو شرپسندوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سی او ایجوکیشن کے خلاف اے ای او اور پنجاب ایجوکیشن یونین کا احتجاج ہوا۔
जिस पर सीओ एजुकेशन मकबूल शाकिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, उन्होंने महीने में 12 स्कूल्स को 2 दफा चेक करना होता है, जिसकी पाबंदी नहीं करते हैं। ये जो लोग एहतजाज कर रहे थे, ये हमारा द लोएस्ट टीयर ऑफ ऑफिसर्स है। ये ऑफिसर हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ये महीने में 12 स्कूल इन्हें 2 बार चेक करने होते हैं। ये साहबान पाबंदी नहीं करते इसकी, नंबर 1। नंबर 2, इन्हें 25,000 रुपया मिलता है इजाफी तनख्वाह के इन स्कूलों को विज़िट करें और काम करें। वो 15 इंडिकेटर हैं जिनकी बुनियाद पर उनको 25,000 मिलना चाहिए। हमने 15 इंडिकेटर की बुनियाद पर एवेल्यूएट करना शुरू किया है, तो बचता कुछ नहीं है इनके पास। ये कहते हैं कि एवेल्यूएट ना किया जाए, ना हमें 25,000 दे दिया जाए, काम करे ना करे। कौमी सरमाया है, मेरे जीते और यहाँ होते हुए ये 25,000 रुपये इस तरह नहीं ले सकेंगे इंशाल्लाह। कौमी सरमाया है, मैं उसका अमीन हूँ, मेरी अमानत है, मेरे पास अमानत है, इंशाल्लाह ये नहीं करेंगे। आज इनका मुतालबा यही है कि हमारा एक मुतालबा है कि सीओ का तबादला किया जाए ताकि कोई और सीओ आ जाए। पहले भी मैं रह गया, उन लोगों को पहले भी तकलीफ़ हो गई थी, तो इंशाल्लाह कौमी सरमाया, आप भी मेरा साथ दें कौमी सरमाया को बचाने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ आपको हक नज़र आए, इनके यहाँ नज़र आए तो आप बेशक खड़े होकर मेरे साथ मुखालफत कीजिएगा। मैं हक पे नज़र आऊँ, आप मेरे साथ खड़े हूँ और डट के खड़े हूँ। मुजाहिरीन का कहना था कि आपकी तरफ से धमकियाँ दी गई। मैं 24 घंटे कैमरे पर रहता हूँ। अब आपके साथ कैमरे है, मेरा कमरे में कैमरा है हर जगह। मैंने कहाँ धमकियाँ दी है सर? मैं कोई बदमाश हूँ जो संगीन नताइज की धमकियाँ दूंगा? मैं क्या कर सकता हूँ सर इनका? क्यों जी, आप क्या समझते हैं संगीन नताइज क्या होते हैं? कोई संगीन नताइज नहीं। मेरे बेटे और मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटियाँ हैं। ये आल एडमिन ग्रुप है हमारा ग्रुप। इन्होंने 12 घंटे नाराज़गी की वजह से मैसेज नहीं किया, तो मैंने कहा आ जाएं, बदतमीज़ी ही करें ताकि मेरा सेहन तो आबाद रहे ना जी मेरे घर का। ये मेरे बेटे बेटियां हैं और ये मैंने कहा चलो आ जाएं, आल एडमिन आबाद हो जाए। कई तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यंग लोग हैं, अभी ये ट्रायल बेस से गुजर रहे हैं कि हमने को महकमे में रहना थोड़ा ही है जी, कहीं और चले जाएंगे। इनका दिल नहीं लगता और ये टीचर को घर बुला के हाज़िरी भी लगवा लेते हैं। अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। जो दरमियान में आपको पता ना, जो बुरे होते हैं कब्ज़ा उनका होता है, कब्ज़ा उनका होता है। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक जंग 2015 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल चक 178 मोचीवाला में करप्शन का इंकशाफ। जंग साल 2019 और 2020 में चक 178 मोचीवाला में 300 एकड़ पर की गई प्लांटेशन वजीर आजम इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के मुताबिक नए पौधे लगाए गए। जंग प्लांटेशन में लाखों रुपए की करप्शन की गई और अब भी की जा रही है। जंग मोचीवाला में बोगस मजदूरों और डीजल और सेकंड हैंड पीटर इंजन की मुरम्मत की मद में खजाना सरकार को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। जंगल में पौधों की जगह तकरीबन 2 से 3 फुट ऊंची घास हो गई है। घास ने लगाए गए पौधों को अपनी लपेट में ले रखा है। घास की वजह से पौधों की बढ़ोतरी रुक गई है और दूसरा, जंगल में लगाए गए 7 पीटर इंजन आए दिन खराब हो रहे हैं, जबकि खजाना सरकार से नए पीटर इंजन ट्यूबवेल के बिल निकलवाए गए। ब्लॉक ऑफिसर और गार्ड वगैरह की मोजें लगी हुई हैं। मुरम्मत की मद में भी लूटा जा रहा है। डीजल जंगल में कम और जिम्मेदारों के ट्रैक्टर्स वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और प्लांटेशन में पौधे कम और घास ज्यादा नजर आ रही है। अवामी समाजी हलकों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी जंगलात, चीफ कंज्यूमेटर महकमा जंगलात, डीसी जंग और डीएफओ महकमा जंगलात से इंक्वायरी की अपील की है। मेहर से खबर शामिल करते हैं। यकुम मुहर्रमुल हराम योम शहादत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से सरकारी तौर पर मनाने के लिए सुन्नी एक्शन कमेटी मेहर की जानिब से सदीक अकबर रजा मोहल्ला मेहर से सालाना मदहा सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुतालबाती रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई घंटा घर चौक पहुंची। रैली से खिताब करते हुए हाफिज मंजूर चांडियो, हुसैन सियाल, याहिया मजारी और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह इलामा इकबाल कायदे मिल्लत पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के योम वफात और दीगर बहुत सारे योम वफात के दिन पर पाकिस्तान में सरकारी तौर पर छुट्टी मनाई जाती है, उसी तरह यकुम मुहर्रमुल हराम योम शहादत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मनाया जाए और सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान भी किया जाए। आपको लिए चलते हैं शुजाबाद। आज मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख हो गई है, लेकिन उसके बरक्स शुजाबाद में इंतजामिया और ठेकेदार की सुस्त रवि के बाइस सेल घर रोड
बैरून रेलवे गेट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निज इमाम बारगाह वाले रोड की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका। ठेकेदार में सारे रोड पर रोहड़े और टफ टाइल के ढेर लगाकर अवामुल नास और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जाने वाली तलबा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड पर रोड़े और टफ टाइल के ढेर जगह जगह बिखरे हुए होने के बायस तलबा को स्कूल छोड़ने आने और ले जाने वाले वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बरक्स ठेकेदार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही कि अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वालिदैन की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर से अपील है कि आज मुहर्रम हराम की 2 तारीख हो चुकी है, लेकिन रोड की तामीर का काम ठेकेदार की नाअहली और सुस्त रवि के बायस अभी तक शुरू नहीं किया गया। 3 मुहर्रम हराम को इस रोड पर जुलूस भी निकलता है, लेकिन रोड पर रोड़े और टफ टाइल डालकर काम को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बायस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जाने वाली तलबा और उनके वालिदैन और अवामुल नास को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल जाने वाले तलबा और अवामुल नास को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वालिदैन ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर से मुतालबा किया है कि वो अस्कुत ठेकेदार की सुस्त रवि और काम का अभी तक मुकम्मल न होने का अस्कुत नोटिस लेते हुए काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं ताकि अवामुल नास और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जाने वाले तलबा परेशानी से बच सकें। शुजाबाद किंग ऑफ मनशियात फरोश हाशिम और उसके भाइयों एहसान रेटेवाला और गुलफाम नौजवान नस्ल की रगों में सरेआम जहर उतारने में मसरूफ। बैरून चौताका गेट निज दरबार शालू शाह के करीब चाय की होटल, गली मोहल्लों, मार्केटों में सरेआम धड़ल्ले से मनशियात फरोशी का मकरू धंधा करने में मगन और नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने में मसरूफ। थाना सिटी पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। किंग ऑफ मनशियात फरोश हाशिम और उसके भाई एहसान और गुलफाम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के बजाय थाना सिटी पुलिस ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की जानिब से इन नासूरों के खिलाफ खबरें नशर और शाया की गईं, लेकिन पुलिस ने फिर भी कोई एक्शन न लिया। चंद दिनों पहले ही मकामी सहाफी ने उनके खिलाफ खबर शाया और नशर की तो उसको जान से मारने की धमकियां दी गईं। किंग ऑफ मनशियात फरोश हाशिम और उसके भाइयों की तरफ से जान से मारने की धमकियां दी गईं और उसे कहा गया जितनी मर्जी खबरें लगाओ, सब शुजाबाद के सहाफी, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंग ऑफ मनशियात फरोश हाशिम और उसके भाइयों के ये अल्फाज पुलिस की खामोशी और कार्रवाई न होने के बायस कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। अहलियाने शहर की आईजी पंजाब, आरपीओ, सीपीओ मुल्तान से मुतालबा है किंग ऑफ मनशियात फरोश हाशिम और उसके भाइयों एहसान रेटेवाला और गुलफाम के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए किंग ऑफ मनशियात फरोश हाशिम और उसके भाइयों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाते हुए इन मुआशरे के नासूरों का कला कमा किया जाए ताकि मनशियात से पाक पाकिस्तान का ख्वाब पाया तकमील तक पहुंच सके। और इन नासूरों के हाथों पहले ही बहुत से खानदान तबाह हो चुके हैं। किंग ऑफ मनशियात फरोश हाशिम और उसके भाइयों एहसान रेटेवाला, गुलफाम जो नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने में मसरूफ अमल हैं, उन नासूरों का कला कमा करके और बहुत से खानदानों को तबाह बर्बाद होने से बचाया जाए। शुजाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हर दिल अजीज शख्सियत ख्वाजा वक्कास असलम, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जिला मुल्तान ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कदम कदम पर साजिशी अनासिर हुकूमत के तरक्याती विजन और पाक चाइना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए घिनौने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान सियासी, मुआशी और दिफाई लिहाज से मजबूत हो रहा है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, गुर्बत और महंगाई में तेजी से कमी आ रही है, मुल्क की वकार बुलंद हुआ है और आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम करते हुए जल्द भारत के खिलाफ इकदाम करेगी, जिसकी राह वजीर आजम इमरान खान ने हमवार कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी किस्म के गैर मुल्की इस्तेमाल के लिए न देने का फैसला मौजूदा हुकूमत का जुर्रतमंदाना और तारीखी फैसला है और इसमें हमारी मरबूत खारजा और दाखिला पॉलिसी का अक्स नुमाया है। पाकिस्तान समेत आलमी इस्लाम में गरनाता, बगदाद और सुकूत ढाका की तारीख दोहराने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी कौम वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में इस साजिश का डट कर मुकाबला करेगी और उसे नाकाम बनाकर साबित कर देगी कि पाकिस्तानी कौम अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानती है। ख्वाजा वक्कास असलम ने मजीद कहा कि इक़्तिदार नहीं, पाकिस्तान का मफाद सामने रखना होगा। हमारी दिफाई लाइन को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम होगी और वो वक्त दूर नहीं है जब अवामी लीडर NA 158 खान इब्राहिम खान की क़यादत में शुजाबाद तहसील को अपनी आने वाली नस्लों के लिए मॉडल सिटी बनाकर दिखाएंगे और इंशाअल्लाह शुजाबाद की अवाम और NA 158 की अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। अवाम में अब शऊर आ चुका है। NA 158 की अवाम जान चुकी है कि काम कराने वाला अवामी लीडर कौन है और काम ना कराने वाले कौन हैं।
टोबा टिक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अशफाक, डेप्यूटी कमिश्नर उमर जावेद, DPO राना उमर फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर, चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अहमद की सेक्टर ऑफिस मोटरवे अलहट इंटरचेंज आमद। सेक्टर इंचार्ज SSP चौधरी अता मोहम्मद गुजर ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी आमिर हनीफ, चेयरमैन टेवटा चौधरी सोहेल अब्बास टीपू, जिलाई जनरल सेक्रेटरी सोहेल गनी, PTI सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस वक्कास महूटा एडवोकेट, DSP मोहम्मद अशफाक, हाजी मोहम्मद अली काउंसलर, शाहिद सलीम काउंसलर, राना इरफान, अदनान, मियां आतिफ सईद, अवैस सियालवी गुज्जर और दीगर भी मौजूद थे। तहसील कब्बू सईद खान की खबर पर एक नजर। रिपोर्ट के मुताबिक कल 10 अगस्त रोज बुध को तहसील कब्बू सईद खान में बशीर खान कुरैशी की 62वीं सालगिरह मनाई गई। सालगिरह के मौका पर सालगिरह केक तालुका कब्बू सईद खान के सदर नूर अहमद की सिदारत में काटा गया। इस मौके पर मौजूद तालुका ओहदेदार रसूल बख्श ब्रोही, मोहसिन रजा सोलंगी, मुमताज अली, अब्दुल हमीद यूनिट, कच्ची पुल के सोहराब, फिदा हुसैन खोसो, दरिया खान खोसो समेत दूसरे कारकुनों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं वगन से। पीपल्स पार्टी की जानिब से MPA शहनाज अंसारी की बेटी को अदालत के बाहर धमकियां देने की मजम्मत और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक वगन में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं की कॉल पर लाड़काना डिवीजन कंबर शहदाद कोट के जाले रोड पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर रहनुमाओं कॉमरेड गुलाम हुसैन मुगीरी, मुजाहिद हुसैन, जमीर चांडियो, इम्तियाज खास खेली, अब्दुल हलीम वगन और दूसरों ने मीडिया से कहा कि नौशहरों फेज में पीपल्स पार्टी की MPA मैडम शहनाज अंसारी के कत्ल केस के मुलजिमान की जानिब से डॉक्टर फातिमा शहनाज अंसारी को सेशन कोर्ट नौशहरों फेज की अदालत के बाहर धमकियों की मजम्मत करते हैं, जबकि मुलजिमान ने MPA मैडम शहनाज अंसारी को फायरिंग करके शहीद किया। इस केस के मुलजिमान मकतूला की वर्सा को धमकियां दे रहे हैं। पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बासर मुलजिमान के लोग तालिब खोकर, इसरार, सारंग और नदीम खोकर मकतूला MPA की बेटी डॉक्टर फातिमा शहनाज अंसारी को धमकियां दे रहे हैं। आला हुकाम और अदलिया से मुतालिबा करते हैं कि धमकियां देने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। मजीद उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सखर सेंट्रल जेल इंतजामिया भी मकतूला MPA के मुलजिमों की सहूलतकार बनी हुई है। इंसाफ फराहम करने का मुतालबा भी किया गया। अंसारी जे कातलंते शहीद शहनाज अंसारी जे कातलंते शहीद शहनाज कातलंते शहीद शहनाज अंसारी जे कातलंते सिद्दीक खोखरते बेशुमार बत्तू जो लाना तो बेशुमार पानी कर खोखरते सिद्दीक खोखरते। पंजाब हुकूमत और LWMC के आला अफसरान शहर भर में सफाई सुथराई के हवाले से बुलंदो बाला दावे तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रायविंड शहर में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। रायविंड शहर की सफाई सुथराई के हवाले से बात की जाए तो रायविंड शहर में पंजाब हुकूमत और LWMC के आला अफसरान के सफाई सुथराई के हवाले से दावे सिर्फ दावे ही महदूद। जगह जगह गंदगी के ढेरों से उठने वाले ताफून से शहरी परेशान। दूसरी जानिब LWMC रायविंड के मुलाजमिन की जानिब से अपने आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करने के लिए रायविंड की मेन शाहराहों को साफ कर दिया जाता है, लेकिन रायविंड शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें अमीनपुर, बस्ती, अरशद कॉलोनी, कोट निहाल खान, मकुवाली, जलार, जोदू, धीर, जलालपुरा और इसके गिरदो नवा के देही इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं, जिनको LWMC के मुलाजमिन की जानिब से 2-2, 3-3 माह से उठाया ही नहीं गया। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि रायविंड शहर और उसके गिरदो नवा में सफाई सुथराई के हवाले से बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि शहरी जिस अजियत में मुब्तला हैं उन्हें इस अजियत से छुटकारा हासिल हो सके। डॉक्टर फ्रिया अकरम मलिक DHO HRDHA गुजरांवाला ने लोगों की शिकायत के मुताबिक जिला गुजरांवाला के मुख्तलिफ एरियाज के विजिट किए और उन इलाकों के क्लिनिक्स को सील कर दिया गया जो कि जिला गुजरांवाला के मंदरजा झैल इलाकों में हैं। गिरजाक मेन रोड डॉक्टर मुनीर अहमद अली क्लिनिक, मैटरनिटी होम क्लिनिक को सील कर दिया गया। कॉलेज रोड मां बर्न सेंटर को सील कर दिया गया। सियालकोट रोड निस्त सियालकोट बाईपास लेडीज एंड चिल्ड्रन अस्पताल को भी चेक किया गया और वार्निंग दी गई। निस्त FD मॉडल हाई स्कूल फतूमंड बुशरा क्लिनिक को भी चेक किया गया और वार्निंग दी गई। कॉलेज रोड पर कैप्टन डॉक्टर आसिफ कमाल के क्लिनिक को भी चेक किया गया और वार्निंग दी गई। कॉलेज रोड गोबंदगढ़ गली नंबर 5 मोहम्मद अली क्लिनिक को भी चेक किया गया और वार्निंग दी गई। कॉलेज रोड गोबंदगढ़ गली नंबर 5 नूर होम्योपैथिक क्लिनिक को भी चेक किया गया और वार्निंग दी गई। गड़ी यासिन में मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजामात और अमन अमान को बहाल रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर मसरूर हुसैन विजारानी की सदारत के तहत एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सदीर खिखरानी से। जी सदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، گڑھی یاسین میں محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات اور امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی آفس میں اسسٹنٹ کمشنر مسرور حسین بجرانی کی صدارت تحت ایک اہم میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ میں رینجرز کے ڈی ایس آر عبدالحکیم، ڈی ایس پی عبدالمالک بھٹو، مختار کار گڑھی یاسین، صفدر علی کلوڑ، ایم ایس رورل ہیلتھ سینٹر گڑھی یاسین تصور علی میمن سمیت تعلقہ کے سب اداروں کے سربراہوں نے شرکت کی اور مذہبی سربراہوں زوار غوث بخش، شیخ نور اللہ خان، مستنصر مہدی سمیت وحدت المسلمین، انجمن حیدری، انجمن حسینی، اہل سنت والجماعت سمیت مختلف تنظیموں کے سربراہوں نے بھی شرکت کی، جنہوں نے محرم الحرام میں مختلف مقامات سے برآمد ہونے والے ماتمی جلوسوں کے راستوں کی آگاہی دی اور برآمد ہونے والے ماتمی جلوسوں کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ جی مانا والا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ صحافت ایک عظیم پیشہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے انسان نہ صرف دکھی انسانیت کی خدمت بلکہ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ بات نجی نیوز چینل سے تعلق رکھنے والے صحافی رانا احسان نے اپنے آفس میں عوامی پریس کلب کے تمام عہدیداروں سے خصوصی ملاقات میں کی۔ اس دوران صحافی رانا احسان نے اپنی آئندہ کی صحافتی وابستگی عوامی پریس کلب کے ساتھ رکھنے کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر تمام ارکان کی جانب سے رانا احسان کو پھولوں کے ہار ڈالے گئے اور تمام باڈی کے ارکان کو پرتکلف عشایہ بھی رانا احسان کی جانب سے دیا گیا، جس کے بعد پریس کلب کے نائب صدر میاں عمران نے خصوصی دعا کروائی اور اللہ پاک سے دعا کی کہ تمام دوستوں میں محبت، پیار اور باہمی بھائی چارہ برقرار رکھیں اور علاقائی مسائل اجاگر کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائیں۔ لالیاں تھانہ کانڈیوال کی حدود موزہ ڈنگا میں اسامہ نسوانہ نے علی میڈیکل سٹور کے مالک علی نسوانہ کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا، جسے انتہائی نازک حالت میں ڈی ایچ کیو لالیاں منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لالیاں کے علاقہ موزہ ڈنگا میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ علی میڈیکل سٹور کے مالک علی نسوانہ کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا۔ فائرنگ کرنے کی وجوہات سامنے نہ آ سکی۔ فائرنگ رات کو اس وقت کی گئی جب علی اپنے میڈیکل سٹور پہ موجود تھا۔ علی کو انتہائی نازک حالت میں ٹی ایچ کیو لالیاں منتقل کر دیا گیا، لیکن نازک حالت کی بنا پر ڈی ایچ کیو چنیوٹ منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ کانڈیوال کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال کا ایم ایس تبدیل کر دیا گیا۔ سابق ایم ایس ڈاکٹر محمد فاضل کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ رپورٹ کرنے کا حکم۔ سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر احمد نواز کو ایم ایس کا ایڈیشنل چارج دے دیا گیا۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈاکٹر احمد نواز نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف مہر عابد حسین سے۔ ہر سال کی طرح عاشورہ محرم الحرام کے دوران مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے کے لیے گزشتہ 28 سال سے یکم محرم الحرام کو سالانہ یوم شہادت فاروق اعظم اور شہدائے کربلا سیمینار ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی میں انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کی شرکت۔ عاشورہ محرم الحرام کے موقع پر مذہبی رواداری، مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے کے لیے شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسہ رسول شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جامع شہادت نوش کرنے والے 72 شہداء کی یاد میں منعقدہ سیمینار میں چاروں مکاتب فکر کے علماء کرام، کارکنان، مرکزی انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی شخصیات کے علاوہ مسیحی برادری نے شرکت کی۔ اہل تشیع عالم دین علامہ غلام قمبر عسکری نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو ترقی نصیب ہوئی ہے۔ اسلام کے حصول کے 2 منبع ہیں، ایک اہل بیت، دوسرے صحابہ کرام۔ سب سے پہلے احتساب کے لیے سیدنا عمر فاروق نے خود کو عوام کی عدالت میں پیش کیا۔ خلافت راشدہ کا نظام ملک میں نافذ کر دیا جائے تو ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اہل تشیع صحابہ کرام اور اہل بیت کو نہ ماننے والے کو مسلمان نہیں مانتے۔ ہر مکتبہ فکر اپنے دائرہ کار میں رہ کر دین کی خدمت کرے تو تمام اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ اسلام امن کا داعی دین ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن دنیا میں مثالی امن و امان قائم کر دیا۔ سابق خطیب دربار بابا فرید گنج شکر قاضی محمد وحاج قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے عبارت ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کی ابتدا سیدنا عمر فاروق کی شہادت اور اسلامی سال کا اختتام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔
इन शोहदा ने पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाया कि जान तो दी जा सकती है लेकिन बदअमनी नहीं होने देनी। देवबंदी आलिम दीन सैयद असदुल्ला शाह ने अपने खिताब में कहा कि शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके साथ जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदाए करबला ने अपनी जानों का नजराना पेश करके उम्मत पर एहसान किया है। शोहदाए करबला ने अपनी शहादत से रहती दुनिया को ये पैगाम दिया कि हक की खातिर सर कटवाया तो जा सकता है लेकिन किसी बातिल के सामने झुकाया नहीं जा सकता। सेमिनार से खिताब करते हुए अहले हदीस आलिम दीन हाफिज हबीबुर रहमान ने कहा कि सहाबाए कराम और अहले बैत ने इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए अपनी जानों का नजराना तक पेश कर दिया। अगर ये मशाहिर अपनी जानों का नजराना पेश न करते तो शायद आज हम में इस्लाम नाम की कोई चीज न होती। उनका कहना था कि 1400 साल बाद भी सैयदना उमर फारूक के अदल इंसाफ को देखकर आज भी गैर मुस्लिम इस्लाम के दायरा में दाखिल हो रहे हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मिली यकजहती कौंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये पुरवकार तकरीर का इनेकाद किया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त शोहदा करबला और अहले बैत सहाबा कराम, मैं समझता हूँ कि मेरा तो दीन मुकम्मल ही नहीं हो सकता अगर मेरा इन पर ईमान नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पर बात करने के लिए उलमा कराम ने काफ़ी टाइम लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सैर हसन गुफ्तगू हुई इस पर। मैं तो चंद एक बातें आप नौजवानों को, ख़ास तौर पर उन नौजवानों को जिनको बिहाड़ी की तारीख के बारे में अभी नहीं पता, कि 1993 में जिस वक्त बिहाड़ी शहर में आग और खून की होली खेली गई थी, बिहाड़ी में कत्ल हुए, करमपुर में कत्ल हुए, 8-9 कत्ल हो गए, बिहाड़ी के शहर के दुकानों पे पेट्रोल बम्बों से आग लगाई जा रही थी। तो उस वक्त मेरे ये उलमा इकराम इकट्ठे हुए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र थे, चाहे अहले तशरीह हों, चाहे देवबंद हो, बरेली हों, अहले हदीस हो, तमाम मसाले के उलमा इकराम ने इकट्ठे हो के एक प्लेटफार्म पे मस्जिद मुबारक अहले हदीस में, जिसमें उस वक्त के MP मियां साकिब खुर्शीद साहब जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा MP हैं, ये भी मौजूद थे, और गुलाम बारी चौधरी साहब हमारे सीधे साफ़ी थे, वो मौजूद थे, हाफिज़ अदीस ज़िया साहब मौजूद थे, काजी बहाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और इसी तरह जवेद इकबाल कुरैशी साहब उस वक्त होते थे हमारे साफ़ी, वो आजकल इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ लोगों ने, शहरदारों ने मिल के ये अपनी ज़िम्मेदारी ली कि हमने इस बिहाड़ी के अमन को कैसे पुरअमन तरीके से चलाना और ये अमन का गहवारा बनाना है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये जो कुर्बानियाँ दी गई 28 साल से, ये मामूली बात नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ख़ास तौर पर इस बारे में बताना चाहता हूँ कि बिहाड़ी बाग वाली मस्जिद ट्रिपल पॉइंट बन चुका था, कि ये ऐसा पॉइंट था जिस वक्त किसी वक्त भी ये था कि खुदा न खास्ता यहाँ कोई बम फट जाना है, लेकिन मेरे साथियों ने, बाग वाली मस्जिद के उलमा इकराम ने, इंतज़ामिया ने, उस वक्त के आज की इंतज़ामिया ने भरपूर किरदार अदा किया और आज ये अमन का गहवारा बन चुका है। मैं इसमें गुलाम गबर अस्करी साहब का ख़ास तौर पर मेन रोल अदा समझता हूँ कि है, कि जिन्होंने ये बात कह दी क्लियर कट। और हमारा फ़लसफ़ा क्या है? हमारा मिली यकजहती कौंसिल का फ़लसफ़ा ये है कि अपना मसलक छोड़ो ना, दूसरे के मसले को छेड़ो ना, ताकि अपने तौर पर जो करता जाए, किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ताकि अमन कायम रहे। अमन के ये सिलसिला जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो कुर्बानियाँ दोस्तों ने दी हैं, आज उन कुर्बानियों पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर हाफिज़ अदीस ज़िया साहब मरहूम जो हमें इस वक्त नहीं मौजूद, गुलाम बारी चौधरी साहब जो मौजूद नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये आराम से प्लेट में रख के अमन नहीं मिला हमें, और ये अमन इस तरह का हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमें पाकिस्तान लेवल पे हाफिज़ अदीस ज़िया साहब को अमन अवार्ड दिया गया था। तो ये दोस्तों आपकी सब दोस्तों की कुर्बानियों की वजह। हबीबाबाद में जश्न आज़ादी के मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें करमाबाद क्रिकेट क्लब ने कांटेदार मुकाबला करते हुए टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच थड़ा क्रिकेट क्लब की टीम से जीत लिया। तफसीलात के मुताबिक हबीबाबाद में जश्न आज़ादी के मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर प्रेस क्लब हबीबाबाद अमजद अली चौधरी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब हबीबाबाद चौधरी अवैस, जनरल सेक्रेटरी टाउन कमेटी हबीबाबाद लियाकत तुफैल, सेठ आसिफ और दानियाल तारिक थे। इफ्तिताही मैच इंतहाई शानदार तरीके से करमाबाद के ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। टूर्नामेंट में इलाके भर से क्रिकेट टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। करमाबाद क्रिकेट क्लब ने कांटेदार मुकाबला करते हुए टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच थड़ा क्रिकेट क्लब की टीम से जीत लिया। इंतजामिया की जानिब से जीतने वाली टीम के कैप्टन इमरान असलम और उसकी टीम को नकदी, मेडल और ट्रॉफी इनाम दी गई। हबीबाबाद से खबर शामिल करते हैं। DPO कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत पर चौकी इंचार्ज हबीबाबाद राव दिलशाद अली खान ने अपनी टीम के हमरा मुहर्रम हराम के हवाले से जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया।
तफसीलात के मुताबिक हबीबाबाद डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत पर चौकी इंचार्ज हबीबाबाद राव दिलशाद अली खान ने अपनी टीम के हमरा मुहर्रम हराम के हवाले से जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों का विजिट किया और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से इंतजामात का खुसूसी जायजा लिया। इस मौका पर चौकी इंचार्ज का कहना था कि मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट है। शहरियों से खुसूसी अपील की कि मुहर्रम हराम में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हबीबाबाद पुलिस का साथ दें और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें। जहां गैर कानूनी सरगर्मियां नजर आएं तो फौरी मुतल्लिका पुलिस को इत्तला करें। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।